अकाल तख्त साहिब दी होंद प्रगट हुई। दो तलवारां साहिब सच्चे पातशाह ने पहनियां, एक मीरी दी भगती दी, एक पीरी दी, एक शक्ति दी। पीरी ते मीरी, भगती ते शक्ति। पर जिहड़ी पीरी दी भगती दी तलवार सी वो 2 इंच लंबी है शक्ति दी तलवार नालों, मीरी दी तलवार नालों। हरमंदर साहिब दे चरना वाला अकाल तख्त साहिब है। हरमंदर भगती का केंद्र है, अकाल तख्त शक्ति का केंद्र है। ते कई कमले बंदे आखणगे लै साध की ते सियासत की, ते इत्थे ते सियासत महाराज ने चरना च टिकाई है। भी साध हुंदा ही सियासी है। जे सतपुरुष किनारा करनगे ते सियासत विच बड़े गंदले लोग रहणगे जिहड़े अजकल तुरे फिरदे ने। न्याय थोड़ा कर सकदे ने लोग। सानू दोवें पक्ष जीवन विच ढालणे जरूरी ने। गुरां दा हुक्म है, तू गुर प्रसाद कर राजयोग। सिख राजा जोगी है। हुण महाराज पातशाह ने 2 तलवारां पहनियां ने। अध्यात्मक शक्ति दे नाल नाल शरीरक शक्ति दी गल चली। ज्ञान खड़ग दे नाल लोह खड़ग दी गल चली। हुण संत दा सिपाही होना जरूरी हो गया। गुरु नानक दी रबाब दे नाल तलवार दी धार दी गल चली, मीरी दे नाल पीरी दी गल चली। अध्यात्मक ते शरीरक 2 पक्ष ने बंदे पास, दोवें ही बड़े जरूरी ने। जे विकारां दे बंधन कटने ने ते अध्यात्मक पक्ष तगड़ा चाहिदा है, ते जे प्रतख पैरां दी गुलामी ये बेड़ियां कटनियां ने ते शरीरक पक्ष तगड़ा चाहिदा है। ये दोवें पक्ष महाराज ने सिख जगत दे सावें प्रगट कीते ने। देखो निमरता किसी हद तक ठीक है, बहुती रखोगे तो डरपोक बनोगे, कायर बनोगे। गवां नूं ही संगल पैंदा है, शेरां नूं नहीं पैंदा हुंदा। साहस भी चाहिदा है पर कल्ला नहीं। जे निरा साहस होवे, निर्माणता ना होवे ते शेर तुहानूं पता शिकार ते ही चढ़िया रहिंदा है, अत्याचार ही करता रहिंदा है। महाराज कहंदे ऐसा सिख बनावांगा जिहदे विच गऊ वर्गी निर्माणता ते शेर वर्गा साहस होवेगा। सनातन मत दे विद्वान बड़े सुलझे ते सियाणे हुंदे ने। कई बार असीं कह दिंदे जी हिंदू धर्म च पखंड बड़ा। कदे डुंगाई च कुछ गल्लां समझिओ, बड़ा कुछ सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलदा हर धर्म कोलों। जिन्हें पखंड करना उन्हें हर धर्म च ही करी जाना है। ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ, ਪੌੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹਦੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੁੱਤ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗਊ ਦੀਆਂ, ਸਮਝਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਸ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। भगती करनी सौखी नहीं है, चौंकड़ा लाना सौखा नहीं है, सच दे चलना सौखा नहीं है। ते निमरता गऊ वर्गी चाहिदी है, क्योंकि कल्ला साहस बंदे नूं हंकारी कर दिंदा है। ते जेड़े हंकारी हो के गुरु ताईं रब ताईं आउंदे ने, हर जीओ अहंकार ना भावई उथे गऊ बन, निर्माणता रख। सो ये दोवें पक्ष प्रगट ने दुनिया विच। श्री हरमंदर साहिब ते अकाल तख्त, श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते 10वें ग्रंथ, ये तुसीं निखेड़ नहीं सकते तर्क नाल, किते ये निखड़ थोड़ा जाने ने। बाकी जिहने कोई तर्क करना है, उसकी ड्यूटी लगी है, उन्हें अग बाल ही छड्डनी है। पंथ विच 400 साल इसे तरह ही पंथ प्रगट रहा है। कोई तर्क नहीं सी करदा, ना आद बाणी ते 10 15-20 सालों तो ही पूछां चुकी फिरदे ने कई। ते जदों आखो विचार करिए फिर दौड़ जाते हैं। ये कित्थों जानते हैं? अरबी, फारसी, संस्कृत, ब्रिज भाषा, महंगिया महंगिया भाषावां ने। 10 बाणी चाहुंदी विचारियां नूं पंजाबी नहीं अपनी मदर टंग। की आंदे हुंदे हथ ना पहुंचे ते थू कौड़ी, इन्हां दी ओह हालत है। पर मैं एक बेनती करा, आपां लकीर लम्मी करनी है। जे कोई किंतु परंतु भी करदा, उहनूं प्रेम नाल समझाया करो। लकीर छोटी नहीं करनी भी तूं दौड़ जा। सिੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਕੀਰ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
सो नफरत ना करो जे कोई तर्क करदा, प्रेम नाल समझाओ, जे मन जाएगा पार लगेगा। डुबदा डुब लैण दिओ पर नाल ना डुब जाओ। कई बार तारू नूं भी डोब लैंदे ने डुबण वाले। दीन दुनिया दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह अध्यात्मक बल दे लई हरमंदर साहिब सिख संगत नूं बिठाउंदे ने। कीर्तन सुनो, कथा सुनो। और जदों अमृत वेले दा नितनेम हो जाता है, आसा दी वार कथा कीर्तन हो जाता, फिर अकाल तख्त अगे कुश्तियां करवाउंदे ने। फिर उत्थे ढाडी वारां चलदियां ने सूरबीरां दियां, अखाड़े लगदे ने शरीर दी कसरत करन दे लई। हुण उत्थे शरीरक बल दी वरतों सिखाई जाती है। दीन दुनिया दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब एक सिखां दी फौज तैयार कर रहे ने। वो जेड़े मसंद सी ना लंगर छकण वाले। Facebook is a great place to connect with the people around you. But that doesn't mean sharing your life with absolutely everyone. Like your auntie's parlor lady's son. Introducing a brand new feature that applies many different privacy settings in one simple step. Locking your profile makes all the past and future photos and posts on your timeline viewable by only your friends. Plus, unknown people won't be able to click on your profile photo and make it bigger. Download the Facebook app and lock your profile. ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਨਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਮਾਤਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਇਹ ਵੈਰ ਜੋ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਮਾਂ ਸਮਝਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੋ शस्त्र हम धारें, गुरु पिता को बैर संभारें, अपने घर मह सुबट न एक, किमरण करबै तरहो विवेक। माता जी कहंदे दर असल गल यह है भी अपने घर विच केड़ा खानदानी तलवारिया है, सूरमा है जिहड़ा मुगलां नाल लड़ेगा। तुसीं शस्त्र धारन दी गल करदे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸੁਣ ਗੰਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਤ ਕੀ ਪ੍ਰਣ ਨਹਿ ਡੋਲੇ। ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵਾਂਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਕੋ ਗਰਦ ਮਿਲਾऊं, रज कन को सम मेर बनाऊं, संत बने प्रताप न जानै, हथों छत्र मैं बन सावधानै। मैं कोई शौक नाल हथियार नहीं चुके, जदों संत दी निर्माणता नूं ना समझिया गया, फकीरी तती तवी ते साड़ दिती गई, मैनू तलवार उठाउणी पई। होवेगा जहांगीर परबतां वर्गा, मैनू परबत मिट्टी विच मिलाउणे आउंदे ने। मिट्टी विच रुलदियां नूं तख्तां ते बिठा सकदा हां,
ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੀ ਲੜਨਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। 4 ਜੰਗਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਈਆ। ਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। No one else is as great as ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਸਾਵੇਂ ਕੌਣ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਹਥਿਆਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਅਰਬੀ ਤੁਰਕੀ ਘੋੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਬੁੱਝ ਦਿਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦ ਉੱਥੇ ਗੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਿਘਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਭਣ ਲੱਗੇ। ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਉੱਠੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਜਿਓ ਫਕੀਰੀ ਕੋ ਬਹੁ ਬੇਸ, ਸਮਤਾ ਚਾਹਤ ਸ਼ਾਹੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਐ ਜਹਾਂਗੀਰ ਫਕੀਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਲਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੋੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖਤਰਾ ਬਣੇ, ਐ ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਚ ਬੇਗ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲੋਚਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ। ਨੀਤੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਵੀ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੇ ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਹਰਦਾ ਹੈ ਬਾਪੂ। ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਹਰਦਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ? ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਮਿਟੇ ਸਨ। ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਵਰਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਦੈਵਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਲਹੂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਓ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭਾਂਬੜ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਸਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪਵੰਤ ਰਣਧੀਰ ਇਨਕੀ ਸਮਨ ਹੈ ਅਪਰ ਸਰੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਮੋਇਆ ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਮਹਿ ਮਜਨੂ ਅਸਥਾਨ ਅਵਲੋਕਨ ਰਮਣੀਕ ਮਹਾਨ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਮਜਨੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਕ ਭੱਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮਜਨੂ ਲੈਲਾ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਮਜਨੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਕ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਸਾਖੀ ਹੋਈ, ਹਾਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ ਬਿਸ਼ਰਤਾਨ, ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਇਨਫਿਊਜ਼ਸ ਬ੍ਰੈਥ ਇਨਟੂ ਦਾ ਡੈਡ ਵਨਸ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੋਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਕਰੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੇਵੜੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਇਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਿੰਚ ਬੇਗ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੋਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਲਿਬਾਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੂਰਤ ਪਿਖੈ ਅਪੂਰਬ ਅਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖਤ ਹੀ ਰਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਏਡੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਵੱਡ ਮਹਿ ਭਾਲਾ, ਜਹਾਂ ਬਸੈ ਤਿਨ ਭਾਗ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੇਰਤ ਬਿਸਮ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹ ਗਾਦੀ ਸੰਤਨ ਮਤ ਧਾਰੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਲਏ। ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਨਾ ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਰੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਰਾਜ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਫਕੀਰ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਜਬ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉੱਚਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਚਾ ਹੈ? ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਚਮਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰਚਨਾ ਉਹਨੇ ਸਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੰਡੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੇ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਰਮ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਚਮ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਪਾਪ ਕਰੇ, ਵਿਕਾਰੀ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤਾਨ ਰਵੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਭੇਦ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚਮ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੀਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੀਵੀਂ, ਉੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕਰਮ ਉੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ, ਮੌਲਿਆ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨੀਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਹੀ ਫਕੀਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨੀਵਾਂ ਉਹ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਉਹ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਪੀਰ ਜੀ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਹੋ ਤੁਮ ਥਾਨਾ। ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਜੋਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਪਹਾਰ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜੀਏ। ਫਰਕ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਸੰਤ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਆਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਗ ਲੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਗ ਕੀ ਲੜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਚੀਰ ਫੜ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਚੀਰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਵਹਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੂਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਖੈਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚਟੰਗੇ ਝੜਕਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਤੇ ਬੈਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਟੰਗੇ ਝੜਕਾ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੱਖ ਦੋ ਚੱਲਣੇ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੈਸੋਂ ਬੈਸੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ।
ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਚਟੰਗਾ ਝਟਕਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਿਰ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੀ ਨੇ ਪਟੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋ ਭਾਈ? 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮਾਈ ਬਾਪ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਸ ਦੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆ ਜਾਈ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ। ਸੰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਰਵੇਗੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆਖੇਗਾ, ਸੂਰੇ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆਖੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜੰਗਜੂ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਖੇਡ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੌਮ ਲਈ ਸਿਰ ਦਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾਸ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।